자, 이번 프리미엄 첨삭은 세미포멀 레터입니다. 그래서 You work for an international company. You have seen an advertisement for a training course which will be useful for job 이라고 나와 있죠. 그래서 이제 해외 기업에서 일을 하는데 이제 나한테 이런 어떤 직업에 유용할 것 같은 트레이닝 과정을 광고를 보게 된 그런 상황인 거죠. 그래서 나의 매니저한테 이제 편지를 써야 됐고 이 부분에서 describe the training course you want to do 라고 해서 트레이닝 코스를 좀 더 이제 디테일하게 설명을 해주셔야 되고 explain what the company could do to help you 그래서 지원을 어떤 걸 받을 수 있는지 이런 부분하고 say how the course will be useful for your job 이라고 해서 내 이런 직업에 어떤 부분이 좀 도움이 될 수 있을지 라는 부분들을 설명을 해주어야 합니다. 자, 그러면 한번 첨삭 같이 볼까요? 자, Dear Mr. Collins, 오케이, 시작 좋습니다. So I am writing this letter to request you to let me attend the data science course in United States of America from 24th September to 2nd of October 라고 얘기하셨는데 자, 이 부분에서 보시면 let이라는 표현 자체가 사실상 굉장히 또 어떤 인포멀한 표현 중에 하나거든요. 그래서 여기에서는 내가 이렇게 가도 되는 허가를 받을 수 있는 그런 레터다 보니까 request permission to 아이고 너무 많이 지웠네요. 일단 다시 쓸게요. Attend the data science course held in United States of America 앞에는 항상 더가 붙어야 되고요. 이 부분에서 저는 조금 더 디테일을 살릴 수 있다고 봐요. 더 라고 써놓을게요. 그래서 뭐 예를 들어서 지역 이름을 같이 넣는다든지 뉴욕 USA 뭐 이런 식으로 이제 지역 이름을 같이 넣는다든지 이런 식으로 조금 더 어떤 디테일을 더 주실 수도 있고 아니면 뭐 익스히비션 센터라든지 무슨 유니버시티 같은 게 될 수도 있잖아요. 그래서 장소에 대한 디테일을 더 주시면 좋을 것 같습니다. 디테일 더. 자, 그래서 today morning이라고 해주셨는데 이럴 경우엔 this morning이 되겠죠. this morning. 그래서 I saw an advertisement for a training course which will be beneficial to solve some problems in our customer service department 라고 얘기해 주셨는데 자, 이 부분에서 조금 고쳐봅시다. will보다는 얘도 이제 would 좀 더 정중하게 써주는 게 필요하고요. would be beneficial 여기에서는 좀 제가 상사를 이렇게 뭐랄까 설득을 한다면 그냥 단순하게 도움이 된다라고 하기보다는 엄청 도움이 될 거다 막 이렇게 쓸 것 같거든요. 그래서 hugely 이런 걸 넣어줄게요. 그래서 hugely beneficial in enabling me to solve some problems in our customer service department 라고 하셨고 moreover로 바로 연결시키셨는데 쟤도 연결하고기 때문에 이 부분은 조금 뒷문장이랑 같이 고쳐볼게요. The duration is after finishing the essential presentations 라고 얘기해 주셨는데 이 부분을 조금 고쳐봅시다. 네. 그래서 since it takes place after 이렇게 들어가는 게 좋을 것 같고요. The essential presentations for the next quarter strategies 하셨는데 after the something is finished 이렇게 들어가야 되니까 strategies are finished. So my absence should not be too problematic 이런 식으로 한번 바꿔볼게요. 그래서 어쨌든 되게 중요한 프레젠테이션 이후에 열리니까 내가 없어도 크게 문제가 되진 않을 것이다. 이렇게 한번 문장으로 바꿔보겠습니다. 그래서 could I am given 조동사 뒤에는 동사 원형이 와야죠. could I be given
some financial support in order to cover flight fee라고 해주셨는데 flight fee라는 거는 없어요. 그래서 이제 이 부분에서는 그 교통수단의 어떤 금액, 그러니까 비용을 얘기할 땐 fare라는 단어를 쓰거든요. 그래서 cover the airfare가 되겠죠. and training costs. So, I am certain that the abilities to analyze. ability는 여기에서는 단수로 나오면 될 것 같고요. To analyze a huge amount of data is vital to settle several problems라고 해주셨는데 조금 더 디테일을 넣어보면은 그냥 단순하게 얘를 많은 양의 그 데이터를 분석하는 것 자체가 아니라 이런 트레이닝을 통해서 좀 더 어떤 이펙티브함을 보여주시는 게 좋을 것 같거든요. 그래서 이 부분에다가 quickly and effectively 이런 식으로 좀 더 디테일을 넣어보겠습니다. It's vital to settle several problems such as delays in our trade service system and defects on our products. 여기는 on이 아니라 in이어야 합니다. 그래서 우리 상품 내라는 개념이어가지고 in이라는 전체로 바꿔주셔야 되고 by finding causing factors. causing이라는 단어는 사실상 없고요. causer. 그래서 원인이 되는 이라는 개념으로 형용사용으로 바꿔보고 다음에 factors and fixing them. 자, 이 부분에서는 이제 factor라는 개념으로 쓰셨으니까 실질적으로 cause는 해결하다라는 개념이 조금 더 맞을 것 같아서 고치다보다는 addressing 이런 게 좀 더 맞을 것 같아요. 그리고 data science will be a key factor to accelerate the speed of settling matters. 이 부분에서 settling matters라고 해주셨는데 이 부분이 잘 이해가 안 가가지고 요게 제가 보기에는 task completion일 것 같거든요. 그래서 업무의 완수라는 개념이 조금 더 맞을 것 같은데 저도 정확하게 잘 모르겠긴 해요. 그래서 이런 어떤 문제를 해결하는 것의 속도라는 개념이라고 생각을 하셨을 수도 있을 것 같아서 이 부분은 저는 업무를 완수하는 것 정도로 이제 좀 바꿔놓겠습니다. 그러면 이 부분에서 이제 뒤에는 I will appreciate. 자, 다시 한번 조금 더 정중하게 가야죠. 부탁하는 입장이니까. would greatly appreciate if you would consider this letter seriously. 이런 말은 하시면 안 돼요. 진지하게 고려해봐라. 이런 말은 상사한테 하는 말 아니고 consider my request라고 해주셔야죠. 내 요청을 고려해주면 정말 감사하겠다 하고 and provide me with opportunities to get some help financially 라고 해주셨는데 이 부분은 조금 바꿔볼게요. to receive some financial assistance. 그래서 금전적 지원을 좀 받으면 도움이 될 것 같네. 이런 기회를 줬으면 좋겠다. From our가 아니라 the company 해주시면 되겠습니다. 자, 그래서 이 부분에서는 지금 전반적으로 보면은 내용은 전반적으로 잘 담겨져 있는 것 같아요. 근데 마찬가지로 지금 그래머가 조금 좋지 않습니다. 그래서 얘 같은 경우에도 5.5 정도 나올 것 같고 이제 부정확한 표현들을 최대한 줄이셔야 돼요. 그래머 같은 경우에 실수를 얼마나 줄이느냐에 따라서 0.5가 왔다 갔다 하는 문제이기 때문에 이 부분 조금 더 케어해 주시고 문장을 좀 더 디테일하게 쓸 수 있도록 해주시면 좋을 것 같고요. 이 부분에서도 보캐뷸러리는 나쁘지 않아요. 그래서 문제를 커버하실 수 있는 어느 특정적인 레인지는 잘 가지고 계신 것 같은데 그 좀 더 다양성을 띄거나 아니면 좀 더 정확하게 어휘를 쓰시거나 하는 게 필요할 것 같습니다. 그리고 코헤이션 앤 코헤런스 같은 경우에는 마찬가지로 좀 디테일이 부족해요. 그래서 지금 제가 한 4번 정도 뵀죠. 그래서 첨삭을 4번 정도 했는데 전반적으로는 계속해서 디테일이 부족하거든요. 그래서
내용을 조금 더 보충을 해주셔야 돼요. 이럴 경우에는. 그래서 특히나 타스크원 같은 경우에 뭐 제안 편지 뭐 이런 것들이 많이 나오는데 내가 실제로 회사에 기획서를 쓴다거나 기획안을 낸다거나 제안서를 낸다거나 한 경우에 디테일이 이렇게 부족하면 저 같으면 안 해줄 것 같아요. 그래서 조금 더 이제 보충 설명이 굉장히 필요한 타스크긴 하거든요. 편지라는 것 자체가. 그래서 그런 부분에서 디테일을 좀 더 살려주시면 좋을 것 같고 이 부분은 사실 네 5.5 정도 될 것 같아요. 그리고 타스크 어치브먼트도 마찬가지예요. 그래서 문단을 조금 정확하게 나누는 거 연습을 하셔야 될 것 같아요. 특히나 편지에서는 지금 문단이 제대로 안 나오고 있는데 그래서 저번에도 말씀드렸듯이 오프닝 스테이트먼트를 쓰셨으면은 한 줄 띄고 바디 1 쓰시고 한 줄 띄고 바디 2 쓰시고 바디 3 이런 식으로 넘어가시고 클로징 스테이트먼트 그다음에 이제 그 살루테이션 이렇게 들어가셔야 이 부분에서는 이제 그 편지가 단락이 잘 나눠져 있구나라고 볼 수가 있거든요. 그래서 각각의 포인트가 나타내는 그런 어떤 내용들이 담고 있는 내용들이 다 다르기 때문에 이 부분에서는 한 뭉탱이로 이렇게 툭 써버리면은 이 부분에서 이걸 커버했나? 이런 식으로 조금 혼동이 올 수 있어요. 그래서 문단을 이런 식으로 한 줄씩 띄시면서 나누는 거 연습 좀 충분하게 해주셨으면 좋겠어요. 그래서 이 부분이 이 부분이 5.5 그래서 전반적으로는 5.5점인데 계속해서 제가 첨삭을 꽤 봤잖아요. 그래서 계속해서 제가 드리는 피드백이 참 비슷한 것 같아요. 그래서 디테일 보충이 진짜 최우선인 것 같고 사실 그래머나 이런 보카블러리 같은 경우에는 좀 더 이제 틀린 부분들을 숙지를 하시게 되면 실수는 줄어들게 되거든요. 그래서 불필요한 부분들을 좀 붙이시거나 이런 경우들이 많기 때문에 그런 부분들을 좀 더 어떻게 좀 정돈되게 쓸 수 있는지 그런 부분들을 보시는 게 필요할 것 같고 대신에 이제 내용이 좀 이제 디테일이 부족하고 특히나 레터 같은 경우에는 문단이 잘 안 나뉘어져 있어서 이게 150자를 쓴 건가? 이런 생각도 들어요. 그래서 그런 부분들을 좀 보완을 해주시면서 리뷰를 꼼꼼하게 잘 해주시면 좋을 것 같습니다. 일단은 첨삭은 여기까지고요. 잘 리뷰하셔서 좋은 점수 받으시기 바랍니다. 수고하셨어요.